افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گرد کارروائیاں روکے، پاکستان کا مطالبہ، دوحہ میں مذاکرات کا باضابطہ آغاز۔ پاکستانی وفد وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں شریک، افغان حکام ملا یعقوب کی سربراہی میں بات چیت کر رہے ہیں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو رد عمل توقعات سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا کہ دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی تشویشناک، افغان رجیم پراکسیز کو لگام ڈالے۔ اور افغانستان کی جگہ زمبابوے کی ٹیم 3 ملکی ٹورنامنٹ کھیلے گی۔ پی سی بی کی دعوت قبول۔ سیریز کا پہلا میچ 17 نومبر کو راولپنڈی میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ We will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. نیوکلیر انوائرمنٹ میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، بنیادی مسائل کو برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو رد عمل توقعات سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا بھارتی حکمران جماعت نے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا، جلد بازی میں الزام تراشی کی، غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا، مارکہ حق میں ملک کا بھرپور دفاع کیا، ازلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا، متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ آپریشن بنیان و مرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ دشمن مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلا ہے۔ نوجوان ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے۔ موجودہ دور میں حقیقت سے زیادہ تاثر کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آدھا سچ سچائی سے زیادہ تیز پھیلتا ہے۔ Against Pakistan in Operation Marka-e Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک، افغان رجیم پراکسیز کو لگام ڈالے جو افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتی ہیں۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو بھی شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم۔ کہا دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ روایتی میدان کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. فیلڈ مارشل کی عالمی تنازعات کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی تعریف۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتے تعلقات دوبارہ متحرک کرنا خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی دوستی پر فخر۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ امید ہے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا۔ توقع ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ عاصم منیر نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ حکومت کی انتھک کوششوں سے ملک استحکام کی جانب گامزن۔ پاکستان ترقی کی نئی بلندیوں کو چھونے کے لیے تیار۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा मुस्बत मुआशी इशारिये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन। दिहाइयों से जमीन के नीचे छुपे मादनी खजानों की कानकनी रोशन मुस्तकबिल की नवीज सुना रहे हैं। बासलाहियत नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड, वतन अजीज पर जान कुर्बान करने का है नौजवान कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर वक़ार तकरीब के मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। ताल्लुक कतर, यमन, इराक, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और माली से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने मुआशी और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गज़ा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। मईशत के तमाम इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पंजाब में मरियम नवाज मेहनत कर रही हैं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत, सड़कों के मंसूबों से अवामी रिलीफ यकीनी बनाया गया। जज बगैर किसी असर और रसूख के काम करेगा। किसी भी दबाव की सूरत में फौरी मुतालिका चीफ जस्टिस को आगाह करना होगा। चीफ जस्टिस 3 रुकनी जजेस कमेटी के सामने मामला रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया, जजेस को मीडिया पर बयान जारी करने से रोक दिया। काजी फाइज ईसा के दौर में जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाजत दी गई थी। जजेस इल्जामात का तहरीरी जवाब इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 65 शिकायत को दाखिले दफ्तर कर दिया। 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। गुज़िश्ता शब खारजी गुल बहादुर के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। कम अज कम 60 से 70 ख्वारिज और क़यादत को हलाक कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा शहरियों को निशाना बनाने की तमाम कयास सराइयां और दावे बेबुनियाद हैं। इल्जाम तराशी दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हमदर्दी पैदा करने की कोशिश है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सुकून से रहने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान सनाउल्लाह कहते हैं गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। किसी भी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मजीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए वादों की पासदारी करें। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान समेत तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। जायज सिक्योरिटी खदशात दूर करें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ करेंगे। बातचीत का महवर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा होगा। गज़ा अमन मुआहिदा वफाकी वज़रा का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की काविशें भी काबिल तारीफ हैं। दुआ है गज़ा में अमन पायदार हो। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले मुआशी इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान सिफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा। टीएलपी की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। मजहबी फ़िरका वाराना नफरत फैलाने के भी इल्जामात आयद। पंजाब हुकूमत की टीएलपी पर पाबंदी के लिए विफाक को भेजी गई समरी की तफसीलात सामने आ गई। लिखा टीएलपी 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस रही। मुसलसल रियासती रेड को चैलेंज करती रही। इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन जारी। मजीद 500 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मजमूई तादाद 5600 हो गई। लाहौर से 681 अफराद को पकड़ लिया गया। शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी। गज़ा में इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश। खान यूनस में भारी मशीनरी खुदाई में मसरूफ। सहूनी रियासत ने मजीद 15 फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास ने गुज़िश्ता रोज एक इसराइली की लाश वापस की।
जंग बंदी के बावजूद सेहूनी दहशत गर्दी जारी। इसराइली फौज के हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। सरहदों पर जारहियत के बाद अफगानिस्तान की क्रिकेट में भी सियासत। अफगान बोर्ड भी भारत के नक्शे कदम पर पाकिस्तान आकर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अफगानिस्तान ने तमाम एहसानात को फरामोश कर दिया। 3 मुल्की सीरीज नवंबर में शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे से बातचीत शुरू कर दी। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से मुतासिर, 40 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद। पाकिस्तान की बैटिंग, कौमी टीम को पहली फतह की तलाश, अब तक कोई मैच ना जीत सकी।